اللہ نہ کرے نہ میں نعت خوانی کا مخالف ہوں، سنی ہوں، اللہ کے کرم ہے ہماری رگوں کے اندر نعت خوانی ہے. ہم نثر کے اندر سرکار کی نعت بیان کرتے ہیں اور اچھا خوش اعلان نعت خوان ہو، باعمل ہو، میں سنتا ہوں، مجھے بڑا ذوق حاصل ہوتا ہے اللہ کے کرم سے، بڑے ذوق سے میں سنتا ہوں. لیکن جو اب بگاڑ پیدا ہوا ہے، اس بگاڑ کی نشاندہی اگر میں نہیں کروں گا تو یہ جو آیت ہے نا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ میری طرف بھی متوجہ ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھ سے اگر فرمائے گا تمہیں عزت دی تھی، تمہارے بہت سے لوگ تمہاری باتیں سننے اور ماننے کے لیے تیار تھے، کس چیز نے تمہاری زبان کو روکا؟ پیسوں نے؟ ان کی زبان سے نکلنے والے تعریفی الفاظ نے؟ یا تم نے اپنی شخصیت کو تنقید سے محفوظ رکھنے کے لیے کہ مجھے کوئی برا نہ کہے، کیونکہ ہمارے بعض اسی لیے کچھ نہیں کہتے یار ہم کیوں برا بنے؟ بھائی برا بننا پڑتا ہے. ہر نبی دنیا میں تشریف لائے انہوں نے اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ قوم ہمیں کیا کہے گی، انہوں نے اس بات کی پرواہ کی کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانا ہے اور کیسے پہنچانا ہے. اس لیے میں اپنے بچوں سے بھی گزارش کرتا ہوں، بس آخر میں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم آپ کی طرف بھی متوجہ ہے، ہوشیار رہیے. اگر آپ نے یہ جو عالم ہونے کی نعمت ہے، علم کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، اگر آپ نے اس کا صحیح حق ادا نہیں کیا تو ہو سکتا ہے میدان معاشر میں اللہ تعالیٰ ہمیں کھڑا کرے اور ہم سے حساب ہوگا. کبھی بھی ان کے ہاتھوں میں نہ پھنسیے گا، آپ کو بھی بلیک میل کریں گے اور آپ سے بہت ساری چیزیں اگلوا کر پھر آپ کے ساتھ معاملہ خراب کریں گے، اس لیے بچ کر رہیے. اب میں یہ باتیں کہتا ہوں تو کتنوں کو دشمن بنا لیتا ہوں. لوگ کہتے ہیں مجھے صاحب نہ کرے، یہ معاشرہ نہیں سنورے گا. یہ نہیں گویا کہ گونگے شیطان بن جائے، ذاتی مفادات حاصل کریں، اپنے دین کو بیچیں، اپنی خواہشات پوری کریں، اپنی لائف کو بالکل لگژری لائف بنا کر گزارا کریں اور ایسے مر جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں ذلیل ہو جائیں، رسوا ہو جائیں. نبی کریم نفرت سے چہرہ پھیر لے، کوئی بات نہیں، اتنی سختی نہ کیا کریں، نرمی کریں. کون سی نرمی؟ جو جس نرمی کو کر کر کے ہمارے سنی نوجوانوں کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آج ہماری مسجدیں خالی ہیں، ہمارے سنی نوجوانوں سے معلوم کریں، اپنے مذہب کی ضروریات اہل سنت معلوم کریں. ذرا آپ سب حنفی ہیں کہ نہیں ہیں؟ حنفی ہیں نا، امام اعظم کو مانتے ہیں، اس کا مطلب ہے آپ مقلد ہیں. بتائیے تقلید کسے کہتے ہیں؟ تقلید شخصی پہ دلیل دیجیے. ایک امام کی تقلید کیوں کی جاتی ہے ہمارے پاس جواب نہیں. حنفی ہیں، جواب کوئی نہیں. ہمارا درد یہ ہے کہ لوگ ہم سے جو رابطہ کرتے ہیں تو نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں سنی گھرانے میں پیدا ہوا، میلاد میرے گھر میں تھی، شب معراج، شب برات، 11ویں واقعہ سب ہو رہی تھی، لیکن پھر میں سوشل میڈیا پر بیٹھا، میں نے ایک عالم کا بیان سنا، اس نے قرآن و حدیث سے ثابت کیا کہ یہ سب کفر و شرک ہے. تو میں نے اپنے باپ سے پوچھا، اپنی والدہ سے پوچھا، اپنے رشتہ داروں سے پوچھا کہ مجھے دلیل دو، کوئی دلیل نہیں دے سکا. تو میں نے اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا. ہم نے اپنے نوجوانوں، اپنے سنیوں میں مسلک اہل سنت کو ٹھونسا ہے، انہیں سمجھایا نہیں ہے. یہاں تسلیت و تسلط ہے، مانو بس کرو، سمجھایا نہیں، دلیل نہیں دی. ہمارا نوجوان 2 منٹ میں یوں سائڈ میں ہو جاتا ہے. ایسے 50 کیس دیکھیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں یہ معاشرہ بدلے. یہ جو نعت خوان، میں جب نعت خوان کہتا ہوں تو اس سے مراد بے عمل اور نعت خوانی کو پیشہ بنانے والے، نبی کے نام کو بیچ بیچ کر اپنے بنگلے بنانے والے ہمارا مقصود ہوتے ہیں، جو خود نمازیں نہیں پڑھتے ہیں، بے عمل ہوتے ہیں، لڑکیوں سے دوستی کرتے ہیں، بعض اوقات تو چرس پیتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے. ایسے ایسے یہ نعت خوان ہمارے اسٹیجز پر آ کر ہمارے سنیوں کو پاگل بنا کر ان کی جیبیں خالی کرا کر رات پیو، زنا کرو، لڑکی بازی کرو. لیکن تم چونکہ نعت کی محفل میں آ گئے ہو، تم سنی ہو، تم عاشق رسول ہو، انشاءاللہ سیدھے جنت میں جاؤ. قرآن کہتا ہے اتنا شارٹ کٹ، شہباز کو پنجرے کے اندر بند کرو. 6 سال میں عالم مفتی بنا رہا ہے، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، پھر بھی خطرہ کہ پتہ نہیں میدان معاشر میں احتساب ہو جائے گا. یہ نعت خوان نے تو سیدھا ڈائریکٹ ساتھ میں جنت کے اندر پہنچایا نبی کریم کے پڑوس میں. اس شارٹ کٹ کا راستہ اختیار کرو. ہمارے نوجوان سست ہو گئے، آج علم کی طرف نہیں آتے. اسی لیے آپ دیکھیں کوئی ایک بڑا ہیرو نعت خوان بلا لے، بہت اونچا جس کا نام ہو، آپ دیکھیں گے کہ ہزاروں پبلک مسجد کے اندر موجود ہوگی. لیکن آپ کی مسجد کے عالم اور مفتی صاحب کہیں کہ آج درس قرآن ہوگا، درس حدیث ہوگا، آپ یہ دیکھیں کہ 5-6 سے زیادہ آدمی نہیں بیٹھے. کیا یہ جو معاشرے میں تبدیلی آپ کو نظر نہیں آتی ہے؟ یہ نعت خوانوں نے خود ساختہ شعر بنائے ہوئے ہیں نا، خود ساختہ تصوراتی شعر بنائے ہوئے ہیں اور وہ پبلک میں عام کرتے ہیں. نوجوان یہ سمجھتا ہے شاید یہ قرآن و حدیث کے نچوڑ ہے. میں قبر میں گیا، منکر نکیر آئے، مجھے جب غور سے دیکھا تو کہا یہ تو سرکار کا غلام نعت پڑھنے والا ہے. تو کہا تجھ سے کویسچن کریں گے تو ہم بھی پھنسیں گے، تو مجھے سلام کر کے چلے گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ. آپ کو نعت خوان تو بھی بہت بڑی چیز ہے، منکر نکیر پر آ گئے. مجھے دیکھ کر جہنم کو آ گیا پسینہ، جہنم کو پسینہ آ گیا. میدان معاشر تو وہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام نفسی نفسی کر رہے ہوں گے. یہ شعر لکھ کر یا شعر پڑھ کر کہتا ہے مجھے دیکھ کر جہنم کو پسینہ آ گیا. ارے بھائی جب آپ یہ بیان کریں گے کہ مجھے میں سنی ہوں، ہمیں دیکھ کے تو جہنم کو بھی پسینہ آئے گا، کوئی نوجوان نماز پڑھے گا، وہ روزہ رکھے گا، وہ گناہ سے بچے گا، کہے گا میں تو سنی ہوں، اور وہ سیدھا جنت میں جائے گا. میدان معاشر میں نعت خوانوں کی شان دیکھنے والی ہوگی. ایک طرف سے سرکار بلائیں گے، دوسری طرف سے صدیق اکبر، ایک طرف عمر سینے سے لگائیں گے، دوسری طرف علی، تیسری طرف عثمان سینے سے لگا کے جام پلائیں گے. بولو سبحان اللہ. آپ نے کہا یار اتنی شان ہوتی ہے. میں آپ سب کو سوچ دے کر جا رہا ہوں. جب بھی یہ نعت خوان نعت کے بارے میں، نعت خوانی کے بارے میں
कोई ऐसा शेर पढ़े दरजात की बुलंदी का, आप बाद में साइड में ले जाएगा, कहेगा साबित करिए कहाँ है कुरान हदीस। फिर आप देखेंगे चेहरों पर उड़ती हुई हवाइयां देखें, पागल बनाया हुआ कौन को। कोई नाथ खान आपने देखा है कभी? हमारा आलिम तो ये कह देगा बेटा नाथ खानियों में बैठे अच्छा है, लेकिन किसी नाथ खान को देखा उसने कहा हो दरस कुरान में आइए, दरस हदीस में आइए, आप आलिम बन जाइए? नहीं, ये मसलक से मुखलिस है कभी भी नहीं। कभी भी मसलक पे बुरा वक्त आएगा ना तो ये मुफ्ती साहब खड़े होंगे, धक्का देके कहेंगे शहादत मुबारक, नाथ खान गायब होगा, क्योंकि उसको 3 नाथ खानियों में शिरकत करनी है, इश्क आम करना है। लेकिन इश्क आम भी मुक़य्यद होता है, जितना भारी लिफाफा उतना इश्क ज्यादा। एक शेर पढ़ेंगे, चौधरी साहब फड़क गए, अच्छा फर्ज कर लें इसको पटा लिया अपने साथ, ये मैंने अपने आंखों से देखे मनाज़िर। यूके के नाथ का नाथ पड़ेगा नहीं, पहले ये खड़ा हो जाएगा, $1 $1 यूं। अच्छा तय क्या है, बाद में सारे वापस कर दियो, मुझे पता है वल्लाह में असर ये चला कि एक आता था। अब जब एक को देखते हैं तो हमारे यहाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है जैसे आप सब पेशाब दबा के बैठे हो ना, लेकिन एक हिम्मत करके उठ जाए तो दूसरा अंदर से नस कहता है तू पागल बैठा हुआ था, देख उसने हिम्मत करके भी उठ, एक जाएगा फिर दूसरा फिर तीसरा, फिर सब बैठे हुए तो सबको साथी पेशाब लग गया। वो बस ये होता है कि एक ने पैसा दिया नहीं, 4 5 6 खड़े हो जाएंगे ना, फिर वो सब दुकानदारी स्टार्ट हो गई। एक शेर को बार बार पढ़ेंगे, बार बार। चौधरी साहब 2 शेर आपके लिए, आपकी ख्वाहिश पर, 2 शेर तुम्हारी फरमाइश पर, 2 शेर हजरत की फरमाइश पर। एक नाथ खान ने अपनी मुझे बात बताई, मैं बयान खत्म करूँ क्या लगा, मैं चला गया महफिल में, वहाँ पीर साहब बैठे हुए थे, मैंने शेर पढ़े, 2 4 इशारे पीर साहब की तरफ किए, पीर साहब का हाथ गया जेब में, बहुत कमाया मैं। फिर कहने लगा कि वो मैं हज पर जाना था मुझे, पीर साहब ने भी हज पे जाना था, मैंने सोचा चलो साथ में चले जाएंगे, लेकिन वो जा नहीं सके, पीर साहब रुक गए, तो मैं चला गया हज पर, वापस आया, उसी जगह नाथ खानी हुई। मैंने कहा चलो आज भी पीर साहब होंगे, थोड़े 2 4 इशारे होंगे तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन मैं वहां पहुंचा तो वो पीर साहब थे। अच्छा जी, तो वो पीर साहब थे ही नहीं। यार मैंने सोचा, अब मुझे बता रहे थे, मैंने सोचा कि अब पीर साहब होते तो बड़ा मजा आ जाता, कमाई अच्छी हो जाती, लेकिन एकदम मेरे में आइडिया है। मैंने उनके मुरीद खड़ा था, उससे कहा कि पीर साहब को मुबारकबाद दीजिएगा, माशाल्लाह हमने साथ ही तवाफ किया था और सरकार के रोजे में साथ ही हाजिरी हुई। मुरीद की आंखें एकदम फटी, पीर साहब तो गए नहीं, कैसे? भागा, उसने जाकर कहा पीर साहब वो तो ऐसे नाथ खान ऐसा कह रहे हैं, आपको मदीने में देखा, मक्के में देखा। वो पीर साहब ने छलांग लगाई, छत तक गए एकदम, वो बसें तैयार करो, 5 6 बसें ले आए ना, आके बैठे हो। उसने कहा इतना मुझे पैसा दिया कुछ नहीं। फिर आखिर में जब मैं चलने लगा तो पीर साहब करीब आए और आगे कहने लगे आखिर तुमने फकीर का राज फाश कर ही दिया ना। भाई नाथ खानो तुमसे हाथ जोड़ के माजरत, हर एक नाथ खान ऐसा नहीं होता, लेकिन तुम में बहुत सारे ऐसे भी होते। तो खुलासा कलाम ये है कि बस कोई फकीर आ जाए और आने के बाद यूं यूं करके अगर हाथ में कुछ बता दे, अंगूठी बता दो, ये तो पहुंचा पड़ है। अजीब से हालात हो गए हैं। इस्लाम और शोबेबाजी में जमीन और आसमान से बड़ा फर्क है। हकीकत की तरफ आओ, सच्चाई की तरफ आओ। तुमने करामतों के नाम पर शोबेबाजियों का बाजार गर्म कर रखा है। मुरीद होने के लिए आया था, लेकिन मैंने सोचा कि कोई करामत देखूंगा उसके बाद मुरीद होगा, लेकिन हजरत मैंने कोई करामत तो नहीं देखी, इसलिए चाहे मैं जा रहा हूँ। हजरत जुनैद बगदादी ने फरमाया नादान इतने बरस तो मेरे पास रहा, मेरी खानकाह में रहा, क्या तूने मेरा कोई कदम सुन्नत रसूल के खिलाफ देखा? क्या तूने मेरा कोई कदम शरीयत मुस्तफा के खिलाफ देखा? उसने कहा नहीं हजरत, ना मैंने आपको सुन्नत के खिलाफ कोई काम करते देखा, न शरीयत के खिलाफ कोई काम करते देखा। तो सरकार जुनैद बगदादी फरमाते हैं फिर बता इससे बड़ी करामत और क्या हो सकती है कि इंसान सुन्नत और शरीयत के खिलाफ। जार पे बैठा हुआ हर शख्स अल्लाह का ना वली होता है ना वो सही आले सुन्नत होता है। इन लोगों के खुराफात की वजह से हम आले सुन्नत बदनाम हो गए। मैं यकीन से कहता हूँ इमाम साहब ऐलान करें ना कि भाई दरस कुरान होगा, दरस हदीस आइए, हम सबको काम याद आए। यह है हमारी औलिया की मोहब्बत। क्यों धोखे में मुब्तला है हम, क्यों अपने आप को धोखा दे रहे हैं? कोई जाहिल अल्लाह का वली बन नहीं सकता, और अगर वो साहिब इल्म है और अल्लाह ने उसको विलायत अता फरमा दी, लेकिन बेअमली ना छोड़े, गंदगी ना छोड़े, तो वली रह नहीं सकता। अल्लाह ताला उससे विलायत को छीन लेता। कोई अपने मुरीदियों को सीने से लगा रहा है, जफ्फी ले रहा है, कोई बढ़के मार रहा है मिंबरों पे बैठकर। बारिश का फरिश्ता आया, पूछा बाबा बारिश बरसा दूं? मैंने कहा खबरदार, बारिश नहीं बरसानी है, निकल जा यहाँ से। उसने कहा जी हुजूर चला गया। वो नारे तकबीर, नारे रिसालत, वो इतने बड़े अल्लाह के वली आके बारिश के फरिश्ते को वापस कर दिया। यूट्यूब देखें भरी पड़ी है इस तरह के फ्राडियों से। गंदी गंदी गालियां देंगे ना, माँ बहन की गालियां,
आप कहें मुरीदों से, यार ये क्या कर रहे हैं तुम्हारे पीर से, तुम्हें नहीं पता ये बड़ी मार्फत की बातें हैं? भाई इसमें कौन सी मारिफत पोशीदा हो गई? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मारिफत इलाही किसको हासिल होगी बोलिए? लेकिन कभी मेरे सरकार की जबान से कोई नाज़िबा कलीमा निकला? जो पीर गालियां बके मैदान महशर में जवाब दे होगा, उसके पास कभी बरकत नहीं हो सकती, याद रखें। आप कहने जी मजजूब है, पहले तो हालत जज्ब की तारीफ मुझे बताइए कि जज्ब कहते किसको? आला हज़रत फरमाते हैं जो अल्लाह को मजजूब होता है कभी भी एलानिया अल्लाह की नाफरमानी नहीं करेगा। वो मजलूम तो बस ये होता है कि उसको कोई तजल्ली नजर आती है, अल्लाह अनवार तजल्लियात एकदम खोल देता है उसके लिए, और उसकी कैपेसिटी इतनी नहीं होती कि उस तजल्ली को बर्दाश्त कर ले, तो उसका दिमाग बाज़ औक़ात उलट जाता है, यानी ऐसा बस कैफियत तारी हो जाती है, वो अपनी कैफियत से बाहर निकल जाता है, ये मजलूम है। लेकिन कमाल ये होगा इस हालत जज्ब में भी कोई शरीयत की नाफरमानी नहीं करेगा। ये नहीं है कि बैठा हुआ है बाबा, कह रहे बाबा हालत जज्ब में नमाज का वक्त निकल गया, जैसे मिले मुझे ना रूहानी नमाज पढ़ो लो, और तुम लोग क्यों नहीं पढ़ रहे हो? रूहानी जमात, ये पूरी रूहानी जमात है, सिगरेट पी रहे हैं बैठे हुए, पीर साहब जब नमाज इब्तिदा कर रहे हैं रूहानी, ये सब पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। तो भाई कोई ऐसी नमाज अल्लाह के नबी ने पढ़ी हो, सहाबा किराम ने पढ़ी हो, औलिया साहब ने पढ़ी हो, कहां से रूहानी नमाज पढ़ रहा है? एक इलाके में गया तो पीर साहब चर्च के सुट्टे लगा रहे हैं, भाई ये क्या कर रहे हैं? फिर आपको नहीं पता जब ये चर्च पीते ना तो दुनिया से ध्यान हट जाता है, अल्लाह से लौ लग जाता है। दायरा में रह के अर्ज की तो बेहतर यह है कि चर्च की सिगरेट की बैत की जाए, जो पीर साहब को भी अल्लाह से मिला रही है, तो पीर साहब से बढ़ के तो चर्च की सिगरेट हुई। औरतों को सामने बिठाना, हाथ में हाथ लेके बैत कर रहे हैं, और पीर बैठा हुआ है, मुलाकात शुरू हुई, बेपर्दा औरतें सामने बैठी हैं, मर्द बाहर निकल जाएं, पीर साहब मुरीदियों पे फैज जारी करेंगे तन्हाई के। और हम जैसे बाज बिल्कुल गैरत से खाली में उस शख्स को कहूंगा कि अपनी बहन बेटी को तुम किसी शख्स के सामने बिठा दो, दीन के नाम पर कहां से जायज हो गया? मैं उसको शख्स को बेहया कहूं तो गलत तो नहीं होगा जो अपनी औरतों को वहां भेज रहा है? ये इनका ताल्लुक अहले सुन्नत से नहीं है, याद रखिए, ये कोई सुन्नी नहीं है। हमें कब्र परस्त कहा जाता है, हमें अल्लाह को छोड़ने वाला कहा जाता है, इन बदबख्तों की वजह से धमाले हो रही हैं। आप देखें मज़ारात पर जवान औरत बड़े बाल खोलकर पूरे और ढोल की थाप पे यूं घूम रही है, और सारे बराबर में, सारे पड़ोस में भाई खड़े हुए बहन को पाकीज़ा निगाहों से देख रहे हैं। यार शर्म करो तुम, तुम्हारी बहन को इस तरह नचवाया जाए, आप खड़ा करेंगे अपनी बहन बेटी को? बोले नहीं। लेकिन अफसोस होता है कि वही नौजवान जो अपनी बहन बेटी के लिए पसंद नहीं करता, वो जब मजार पे जाएगा वो भी खड़े होकर देख रहा होगा। भाई ये तमाशा हराम है, इसका कोई अहले सुन्नत से ताल्लुक नहीं है। अच्छी तरह याद रखें कि औलिया की खुद तालीमात ये हैं कि वली वही होगा जो एलानिया तौर पे कभी कोई गुनाह नहीं करेगा। एलानिया की कैद लगा रहा हूं, ये नहीं कि आप रोजाना खिड़की से झांक रहे हैं पीर साहब क्या कर रहे हैं, और आप कहें जी देख रहा हूं गुनाह करते हैं कि नहीं करते। ये तजस्सुस का हुक्म नहीं है, जाहिर देखे ना। अगर जाहिर में नमाज नहीं पढ़ता, इल्म दीन नहीं सीखा हुआ, अकीदे की खराबी है, गालियां बकता है, औरतों को बेपर्दा बिठा रहा है, अपने चरसी मवाली शराबी जुआरी और फ्रॉड करने वाले मुरीदों को अपने पास रखता है, उनकी हौसला अफजाइयां कर रहा है, तो ये वली हो ही नहीं सकता, इससे दूर रहें। इनके साहबजादे कहते हैं जब इराक में बाज़-औक़ात इस्तिफ्ता आता, मसला आता, तो बाज़-औक़ात इराकी उलमा हल करने से आजिज हो जाते तो वालिद साहब के सामने भेजते और आप फौरन उसका हल लिख दिया। मुफ्ती शेख अब्दुल कादिर जीलानी, लेकिन हमने उनको खाली पीर बनाकर पेश किया है, उनके नाम के खाने के लिए तैयार है। कोई खत्म कादरिया कर रहा है, कोई नमाज गौसिया पढ़ रहा है, कोई मनक़बतें पढ़ रहा है गौसे पाक की, चले ठीक है, ये ममनू नहीं है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्या सिर्फ यही अक़ीदत और मोहब्बत है? उनकी तालीमात कहाँ गई? उन्होंने 18 साल की उम्र में अल्लाह ताला की तरफ से इशारा पाया कि बगदाद जाके इल्म हासिल करो, तो आप वालदा के पास आए। वालदा उनकी 80 साल की उम्र की थी। कितनी? और ये वो उम्र होती है जिसमें माँ चाहती है कि औलाद मेरे पास रहे, शादी करे, बहू घर में आए, कुछ मेरी खिदमत हो जाएगी। लेकिन 18 साल नौजवान, और पहले दौर का सफर, जंगलों का सफर, तन्हाइयों का सफर, बगदाद में कोई रिलेटिव नहीं है, कोई जान पहचान वाला नहीं है, कहाँ रहेगा, कहाँ खाएगा? नहीं। जब गौसे पाक ने आकर कहा कि अम्मी जान मुझे इशारा हुआ है कि मैं बगदाद जाके इल्म दीन सीखूं, तो आप मुझे इजाजत दें। माँ ने कहा जाओ बेटा, अल्लाह तुम्हारा हाफिज नासिर। और जब चले हैं तो माँ ने कहा बेटा 1 मिनट एक वादा करो, कभी झूठ नहीं बोलोगे। यहाँ माँ बाप कहते हैं बेटा वादा करके भी सच नहीं बोलेगा, क्योंकि कारोबार नहीं चलेगा बेटा, झूठ बोलना पड़ता है। और आप कहनी अम्मा मैं तो सच बोलूँगा, बेटा फिर तो कारोबार पे ना जा, साइड में आ जा, तेरे भाई को दुकान में बिठाऊंगा, क्योंकि झूठ के बगैर तो चलेगा ही नहीं कारोबार। तालीमात का फर्क देख रहे हैं?
माँ ने तालीमात दी है। और फिर गौसे पाक गए हैं, सफर इख्तियार किया है, 80 साल माँ को छोड़कर जब चले हैं तो माँ का ये तारीखी जुमला मौजूद है, आपने कहा अब्दुल कादिर अब तो तुझसे मैदान महशर में ही मुलाकात हो। वलिया थी, जानती थी कि अब मुलाकात नहीं हो सकती, अब मेरा इंतकाल हो जाएगा, लेकिन बेटे के कदमों में लग़्ज़िश पैदा नहीं हुई कि अम्मी जान आप इतनी उम्र में, मैं तो ऐसे ही जाना चाह रहा था कि चलो इल्म दीन सीखो, ठीक है मैं आपके पास रहता हूँ, खिदमत करता हूँ, फिर देखेंगे बाद में आपका सहारा बनूं। नहीं, ना बेटे के कदमों में लग़्ज़िश आई, ना माँ ने अपने कांपते हाथों से अपने बेटे को अपने पास रोका, जाओ अल्लाह के दीन की खिदमत करो। यह है औलिया की तालीमात। हम यहाँ मस्जिदों तक में आने के लिए तैयार नहीं है। अगर कोई प्रोफेशनल नात खान आ जाए ना यहाँ पर गरारियां लगाने वाला, रिमझिम 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 रिमझिम, हो नारा तकबीर, नारा रिसालत। अबे भाई ये रिमझिम के अंदर कौन सी तारीफ है मुस्तफा पोशीदा है? तुम ये आवाजों के उतार चढ़ाव के ऊपर उनको पैसे दे रहे हो, दबा के पैसे दे के सब कर लिया। प्रोफेशनल नात खान आ जाए, बड़ा नाम आ जाए, मस्जिद भरी होगी, और पब्लिक को भी धोखा दे रहे हैं, अपने बातिन को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह रसूल को धोखा देना तो मुमकिन ही नहीं है। ये कैसी औलिया किराम की मोहब्बत है कि जिस तालीम दीन के लिए उन्होंने 80 साल की उम्र में अपनी वालदा को छोड़कर पैसे देते हैं। मैं इसको नाजायज नहीं कह रहा हूँ, आप दें, आपकी मर्जी है। मैं ये समझा रहा हूँ कि जो चीज तालीमात औलिया में शामिल नहीं थी कि नात खानियां रखकर और इस तरह नात प्रोफेशनल नात खानों को, बिजनेस करने वालों को पैसे भरना, उसमें हम लगे हुए हैं। और जब औलिया किराम की तालीमात की बारी आए, कुरान और हदीस के दर्स की बारी आए, तो हमारे दिल बेचैन हो जाए, हमें बोरियत महसूस हो, हमें कोफ महसूस हो, वो महफिल बोझ महसूस हो जाए, हम अंदर से आवाजें लगाएं, हमारा बातिन कहे यार खत्म भी करो, निकले बाहर, भाई बहुत देर हो गई बैठे हुए। नबी की मानो ना मानो हमें जन्नत मिल जाएगी। मैदान माशर में पहुंचेंगे तो फरिश्ते आएंगे, हुजूर टनटन सुन्नी साहब आप यहाँ खड़े, जन्नत तो आपका इंतजार कर रही है। और ये मटकता हुआ झूमता हुआ सीधे जन्नत में चले जाएगा। मुफ्ती साहब लाइन में लगे हुए हैं, तुमने हमें नमाजों से दूर कर दिया, तुमने तकवे से दूर कर दिया, हराम खा खाकर नात खानियों में आकर बैठकर हम सब समझते नजात हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? जो हराम माल के साथ हज करे, नबी करीम फरमाते हैं अल्लाह उसका हज कबूल नहीं करेगा। एक रिवायत में फरमाया एक शख्स हाथ उठाकर अल्लाह की बारगाह में दुआएं करता है, गिड़गिड़ा कर दुआ कर रहा होता है, लेकिन अल्लाह ताला इसकी दुआ कैसे कबूल करे? इसलिए कि इसके जिस्म पर हराम है, इसके पेट में हराम है, तो अल्लाह कैसे इसकी दुआएं कबूल करेगा? ये आपकी शरीयत ये है। हमें ख्वाबों में मुब्तला किया गया है, तीजे 40 में करो नजात है, 11वीं करो नजात है, तुम बरोज़े क़यामत आओगे सरकार तुम्हें बख्शवा लेंगे, यकीनन मेरे आका शफाअत करेंगे, इनकार नहीं। लेकिन जब ईमान बचा कर ले गए तो, ईमान बचा कर ले गए तो सिर्फ इस भरोसे पे कि सरकार हमें बख्शवा लेंगे, हम उनकी नाफरमानी करते चले जाएं, गलत बात है। ये मैं इसीलिए दिल जलाता हूँ, जितने नात खान जिनको आपने दीन का ठेकेदार समझा हुआ है ना कि ये हमें जन्नत तक पहुँचाएंगे, इनसे आप शरई मसाइल मालूम कर लें, इन तक को पता नहीं होगा, इनके घर में इनकी अज़वाज को पता नहीं होता है। सबकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अक्सर को मैं जानता हूँ। वैसे आके ऐसा आपके सामने शेर पढ़ेंगे जैसे दीन अगर इन्हीं के साथ दर्द चल रहा है, वरना ये ना हो तो दीन ही ठप हो जाएगा। तकब्बुर का आलम ये होता है कि बड़े नात खान को कभी आपने नहीं देखा होगा किसी आलिम का हाथ चूमते हुए, इतने मुतकब्बिर होते हैं। याद रखें, नात खानी फी नफसी कोई कमाल की बात नहीं। मैं दलील से कहता हूँ, दावा करता हूँ, पूरा कुरान पूरी हदीस, एक आयत एक हदीस ले आए जो नात खान के फजाइल पर मुश्तमिल हो, लेकर आए। मैं बोलता हूँ, चैलेंज करता हूँ आपको, मैं आलिम दीन के ऊपर फजाइल के ऊपर आपको सैकड़ों आयात हदीसें पेश कर सकता हूँ। नात खान पर एक पेश करें आप कि नबी करीम ने फरमाया जो नात खानी करेगा नात पढ़ेगा, और बोलते क्या है, सरकार ने मुझे अपनी नात की खिदमत के लिए मुंतखब कर लिया है। अच्छा भाई ला दलील दे, ख्वाब में आए थे सरकार, या तुझे टेलीफोन किया था, या किसी के जरिए पैगाम पहुंचाया था कि तू इस खिदमत पे मामूर हो जा? किसने कहा था? वो आपको मुतासिर करने के लिए। और हम बाज़ औक़ात आलिम और नात खान को बिल्कुल बराबर का दर्जा देते हैं, बल्कि बाज़ औक़ात तो नात खान ऊपर हो जाता है, आलिम नीचे होता है। आपकी मस्जिद का इमाम वो अगर बैठा हो और एक मशहूर बड़ा नात खान आकर बैठे, आपका इमाम हकीर होगा, चाहे वो आलिम दीन हो, वो नात खान को बड़ा सोफा दिया जाएगा, इमाम साहब साइड में बैठे होंगे। ये तकसीम किसने की है? ये नात खानी को इतना ऊपर जो आपने चढ़ा दिया है, जो रियाकाराना, बाज नात खान रियाकाराना नात पढ़ते हैं, पैसे के लिए नात पढ़ते हैं। अगर आप उनको पैसा ना दें, आप बुलाएं नात खान को, बोले पैसा एक भी नहीं देंगे, आ जाए ना, अल्लाह के लिए पढ़ना, चल रहे भाग जाएगा। मैंने एक दफ़ा फ़ोन किया एक नात खान को, उनके असिस्टेंट ने उठाया,
میں نے نام نہیں ظاہر کیا. میں نے کہا فلاں ہیں. بولے وہ مصروف ہیں, آپ بولیں کیا کرنا ہے. میں نے کہا میں نے کہا چلو آزماتا ہوں. میں نے کہا ایک نعتیہ محفل رکھنی ہے, ان سے ٹائم لینا ہے. ہاں بتائیں, میں ان کے اسسٹنٹ ہوں. اچھا لے جاؤ. بڑا سخت اس نے رکھا ہوا نا. تو میں نے کہا کیا وہ کچھ پیسے سے بھی لیں گے؟ آپ کو کچھ بھی معلوم نہیں, ایک نعت خان اپنا ٹائم نکالے پیسے نہ لیں. میں نے کہا اچھا بھائی مجھے پتہ نہیں تھا. کون ہے آپ؟ میں نے کہا بھائی مفتی محمد اکمل کہتے ہیں. ارے مفتی صاحب آپ نے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ یار تم ابھی تو ڈانٹ رہے تھے مجھے, تم مجھے ذلیل کر رہے تھے فون کے اوپر. ابھی میں نے نام لیا تو تم نے فوراً, اگر یعنی عام آدمی ہو تو ذلیل کرو اس کو جتنا مرضی. پیسے کے بغیر تم آتے نہیں ہو. پیسے لے کے استنجا خانے میں جا کے لفافہ گنتے ہو کتنے پیسے دیے, کم ہوتے ہیں تو آ کے لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہو. ان کو کوئی ثواب نہیں ملے گا جو پیسے کے لیے پڑھے. کسی نعت خان پہ بدگمان بھی نہ ہو. معذاللہ میں پرٹیکولر کو نعت خان کا نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن میں ان لوگوں کے درمیان بڑا رہا ہوں. یو کے میں نے کتنے سفر کیے ہیں, یہ گاڑی میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے, جہاز میں سوتے رہتے ہیں نماز نہیں پڑھتے, لیکن وہاں جا کے جب نعت خوانی کریں گے اوئی ہوئی 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 لگتا ہے پورا دین کا درد ان کے اندر آ گیا, روئیں گے اور یہ اور رلا دیں گے پبلک کو, اور نماز پڑھیں گے نہیں. یعنی کیا کر رہے ہو؟ اور آپ نے ان کو ہیرو بنایا ہوا ہے. جو بادشاہ نعت خان ہو اللہ کے لیے پڑھے, ان کی شناخت پہچان کو اتنی مشکل نہیں ہوتی, ان کو عزت ضرور دیں, کسی پہ بدگمانی بھی نہ کریں. لیکن میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ, معیار بنائیں اپنے نبی کی تعلیم کو, معیار بنائیں صحابہ کرام کو. یہ محفل ضرور کریں, اللہ تعالیٰ اس پر ثواب بھی دیتا ہے. اگر اس کی رحمت جوش میں آئے تو بخشش و نجات کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں. اصل چیز معیار شرع کیا ہے؟ اطاعت رسول. آج پیدا ہونے میں بندش ہے, نوکری میں بندش ہے, کاروبار میں بندش ہے. کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو آپ کو کاروبار چلانا چاہتا ہے لیکن اس نے بندش قائم کر دی؟ اللہ تعالیٰ تو اولاد دینا چاہتا ہے لیکن اس نے بندش کر دی. اللہ تعالیٰ تو رشتہ کروانا چاہتا ہے, اس نے بندش کر دی. اگر یہ واقعی تصور ہے تو یہ تو کفر ہے, کیونکہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو روک دے یا اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کو بدل دے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ بندش کا لفظ کہہ کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کوئی جادوگر یا عامل اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ طاقتور ہے, کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد دینا چاہتا ہے اور وہ اس کو روک دیتا ہے. تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ اللہ سے بھی طاقتور ہے, اور یہ عقیدہ کفر ہے. اور اگر آپ کے نزدیک بندش کا یہ تصور ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد سے محروم رکھنا چاہتا ہے مثلا 3 سال تک, اور اس نے بھی جادو کروا دیا کہ 3 سال تک اس کی اولاد نہ ہو اور نہیں ہو رہی, یہ بندش ہے, تو پھر اس میں بندش کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ کیوں نہیں کہتے کہ جی یہ کوئی بندش نہیں ہوتی ہے, اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے سب کچھ. اگر کسی کی شادی میں دیر ہے میرے رب کی مرضی ہے, کسی کی اولاد نہیں ہو رہی یہ میرے رب کی مرضی سے ہے. کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدلے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ, لا مبدل لکلمات اللہ. اللہ تعالیٰ کے کلمات تبدیل نہیں ہوتے, اللہ تعالیٰ کے کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں ہے. لہذا اس قسم کے تصورات قائم کر کے لوگوں کے لیے ان آستانوں پر اور ان جادوگروں کے پاس جانے کے راستے کھول دینا کہ جو عزتیں بھی لوٹ رہے ہیں, پیسہ بھی لوٹ رہے ہیں, لوگوں کو پاگل بنا رہے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر جواب دیتے ہیں تو سب کے سب آپ ہی کے پاس آئیں گے. لوگ اس لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو اس قسم کے پروگرام دیکھنے کے بعد اس قسم کے جعلی لوگوں کے ہاتھوں میں لٹ رہے ہیں مسلسل, اور اس کا ذمہ دار وہ شخص بھی ہے جو مکمل شرعی تعلیم کے بغیر اس طریقے سے جوابات دے تو وہ قابل غریب ہے. لہذا بندش کا کوئی تصور نہیں ہے بھائی جان. صحابہ کرام علیہم رضوان صرف ایک عقیدہ رکھتے تھے, اگر ان کو کوئی کسی چیز کی رکاوٹ محسوس ہوتی وہ کہتے میرے رب کی مرضی ہے, ہم اپنے رب کی رضا پر راضی ہیں. تو وہ اطمینان رہتا تھا, قلب بھی مطمئن, ذہن بھی پرسکون, ایمان بھی مضبوط. آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہو گئے کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش کا تصور ختم, اللہ تعالیٰ سے امیدیں معذاللہ منقطع ہوتے ہم نے دیکھی ہیں. عاملوں سے امیدیں لگا بیٹھے کہ یہ عامل کرے گا جو کچھ کرے گا, اولاد یہی دے گا, رشتہ یہی کروائے گا, کاروبار یہی چلوائے گا. بولتے ہیں یار اللہ سے تو دعائیں کر کر کے تھک گئے معذاللہ. اب کون ہے جی؟ یہ بابا ہے. ارے بابا, یہ بابا بیچارہ کیا کرے گا بابا؟ تو آپ کے پیسوں کا محتاج شخص بیٹھا ہوا ہے اور آپ اسی کے قدموں میں گر کر اللہ تعالیٰ کو فراموش کر کے اور اپنے ایمان کے خلاف کام کر رہے ہیں. یہ بالکل قطعاً غیر مناسب ہے. کوئی رکاوٹ کا تصور نہیں ہے. یاد رکھیں اللہ تعالیٰ فاعل حقیقی ہے. اس نے دنیا میں ہمیں اس لیے نہیں بھیجا کہ ہماری مرضی کے موافق ہر چیز ہمیں مل جائے, بلکہ اس نے اس لیے بھیجا ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنے پر گویا کہ مجبور کرے گا, اور ہمیں اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزارنی ہے. اس نے جو ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے ہم نے اس کو قبول کرنا ہے.
इसी का बदला आखिरत में अल्लाह तबारक व तआला हमें अता फरमाएगा। जब इंसान अल्लाह की रिजा पर राजी ना रहे बल्कि उसकी तमन्ना ये हो जाए कि अल्लाह ताला मेरी मर्जी के मुताबिक चले और फिर वो दुनिया को जन्नत बनाने की कोशिश करे कि यहाँ जो कुछ मैं चाहूँ मुझे मिल जाए, बस यही उसकी मेजर मिस्टेक है। और उसने गोया कि ना अल्लाह तबारक व तआला की हिकमतों को समझा, न दुनिया में आमद के मकसद को समझा, तो वो तबाह बर्बाद होगा। हमारा काम समझाना था। मुझे पता है कि ये बातें हर एक की समझ में नहीं आती हैं, आप लाख समझा लें। इन औरतों ने इस किस्म के जाली बाबाओं के आस्थानों को आबाद कर रखा है, वहाँ जाती हैं, अपनी इज्जतें भी दांव पे लगाती हैं, शोहरों का पैसा खर्च करती हैं और फिर मिलता क्या है? ठेंगा बाज़ वही चीज मिलती है कि जो अल्लाह ताला ने देनी है। तो इसलिए ईमान को मजबूत रखें, अपने अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत रखें, इंशाअल्लाह सब कुछ